BMWs, BMW 1000, S1000RR. We have on screen competitor number 91, Nikila Patirage, riding Honda CBR 600 on pole. And we have Vinula Patirage riding a Honda CBR 600 once again. And competitor number 92, Ishan Kavinda, Honda CBR RRR 1000cc. Competitor number 72 next, and 79, Sasindu Prashanthana, and then Chenuka Caldera. Here we have competitor number 59, Harish Sivayanam. Competitor number 63, Danushka De Silva. We missed the other guy. Competitor number 39, you're seeing that's Chamravasala. Competitor number 76, Kushan Chamod. And behind him, competitor number 92, Ishan Kavinda. And we have 79 on Chenuka Caldera. That is once again, ladies and gentlemen. Look at these drivers. Dinesh. ඔබට මගහැරුණේ අංක 67 Zabir Mimshad. These riders are absolutely stylish, just as their bikes are. The biker boys are going to go around this circuit for 20 laps. This is actually a test of man and machine and its endurance. පැහැදිලිව. මානසික ධාරිතාවයයි ඒත් එක්කම යාන්ත්‍රික ධාරිතාවයයි වඩාත් හොඳින් පෑහෙන්නේ කොතනද? වාට 20ක් තිස්සේ. එය අඛණ්ඩව කළමනාකරණය කරන්නේ කවුරුද? මේ සියලු සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන ඉහළ මානසික සහ ශාරීරික ධාරිතාවයක් වගේම වඩා හොඳ යාන්ත්‍රික ධාරිතාවයක් සහිත තරඟකරුවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා ඇති. යතුරුපෙදි කලාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහා මංගල්‍යය. ගෲප් M සුපර් ස්පෝර්ට්ස් ශ්‍රේණි ධාරිතාවය 900 සිට 1000 දක්වා වන 4 ස්ට්‍රෝක් තරගාදිය. BMW යතුරුපෙදි කවසාකි Honda Triumph එතකම KTM යතුරුපෙදි භාවිතා කරනවා තරගය සඳහා. Ranging from 600cc all the way up to 1290cc. This is the MotoGP of Sri Lanka, I was told. You're seeing maximum power that you can demand from these machines, as high as 1290cc. That is a KTM Super Duke 1290R Evo of Kasun Lakmal, competitor number 100. Track is ready, the marshals are ready, and you are seeing Rasika with the red flag in his hand, doing a fantastic job in motorsports. Look at that beautiful view. 13 motorcycles. Then they are going on a warm-up lap, because these are high-powered machines. They need something like that, just like the formulas that you see. Sometimes the formula get a warm-up lap after their formation. මේ තරගයේ වෙනුවෙන් මොනතරම් බරක් මොනතරම් ඉඩක් මොනතරම් වටිනාකමක් ලබා දෙනවද කියලා කියන්නේ. අද තරග බලාව අතරතුරදී ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබුණා වාට 3ක පමණ warm-up round එකකට සහභාගී වෙන්න. තමන්ගේ රථයේ යම් දෝෂයක් ඒවා නිවැරදිව කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට එහිදී ඉඩකඩ ලැබුණා. දැන් එලෙස සියල්ල අලුත් වැඩියා කොට හොඳම ටියුන් අප් එකට රථය බල ගන්නවා. ඔවුන් තරඟ වදිනට සූදානමින් කියා ඔන්න මෙන්න සිටිනවා. වෙදත් තවත් වටයක් පූර්ව සූදානම් වටයක් වශයෙන් ඔවුන්ට හිමි. Look at that, Dinesh. After all these rains, just in front of our race start, there's a massive wet patch. Just after the starting line in front of the first hangar. දෙන්සිල් ටාලි සංඥාවල් ලබා දෙනවා දැන් අතරකොට ඔබේ නිසි ස්ථානයන් වෙත ස්ථානගත කොට තරගය ආරම්භ කළ යුතු වගට. The final event for the day, dear viewers. And you are watching us live on Pure TV, channel number 151, Pure TV Sports, channel number 151 for
standard definition and channel number 324 for high definition coverage. Compete number 91, Nikila Patirage, 90, Vinula Patirage, 76, Kushan Chamod. And next we have compete number 92, Ishan Kavinda, 79, Chenuka Caldera, competitor 43, Janit Chamira, and competitor number 59, Harish Sivanyanam. They always miss the next guys. 39, Chamravasala. All right, everything is ready. Grid goals are clearing the track. All right, we have the flag status. The lights are going on right around. Now, oh, look at that Texos note, Dinesh. That's like a buzzing hornet's nest. We are ready to go. That is a goal. සිල්දනාම සාර්ථක ආරම්භය. දැන් එතැන් සිට තියෙන්නේ ලංකාවේ යාතුරුපැදි කලාවේ මහා සටනේ ආරම්භයේදීම අංක 79 බරපතල අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා චෙනුක කල්දේරා. He's already off the track. Chenuka Caldera, what happened? ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 බැටරිය එක්සයිඩ් වෙතින් දැන් ඔබට ඊවරන්ටියක්. ආරම්භයේදී මොහුගේ සම්ප්‍රදාය යම්කිසියක් කරමින් ඉදිහි ගියා. ඔහුගේ රථය ගැස්සීමට පැද්දීමට ලක් වුණා. ඔහුට කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වුණා. අවාට 20ක තරගයක මේ වගේ ඇද වැටීමක් කල්දේරාට නම් That පහසු is very unfortunate, Dinesh. Chenuka Caldera is under his bike. He cannot come out. Those are very heavy bikes. ඒ බරත් එක්ක ඔහුට දැන් ඔහු සිටින ඉරියව්වෙන් ඒ නැවත වතාවක් ගොඩ ගැනීම ඒතරම පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. පතිරගේ සහෝදරවරු පසුපසින් පරිවර්තන රැසක් ඒ අතරතුරේදී අංක 92 ශාන් කාවින්ද තුනට තැන කල්දේරාට හානියක් නෑ. ඔහු නිරුපදිතයි. Oh dear, that was very unfortunate. If we can have a quick replay. Look at that. මෙන්න බලමු. ඉතාමත්ම වේගවත් Oh, තරගයක්. it was under braking. He braked so hard. He was on his front tire. නමුත් ඉන්න අනතුරුව ඔහුට No, පාලනය actually, කරගන්න බැරි වුණා. he lost the rear. And that wobble continues and it actually unsettles himself as well. ඔහුගේ පසුපස රෝධය හෙප්පිටම ඉහළට එසවුණා. ඒ අතරතුරේදී පත්‍රගේ සහෝදරවරු ප්‍රථම ස්ථාන අතර රැඳෙමින් සිටිනවා. බලමු කාටද මේවර ශූරතාවට හිමිකම් කියන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. කුෂාන් චමෝත් ඉතාමත්ම සුපිරි ජව සම්පන්න ආරම්භයක. කුෂාන් චමෝත්. Actually, Dinesh, what I reckon is Chenuka Caldera badly wanted to get ahead of the rest. And he powered through. He's riding a BMW M1000 RR, 1000cc, very powerful motorcycle. But under braking, he made a terrible mistake. පත්තරගේ සහෝදරවරුන් දැන් දෙවන සහ හතරවන ස්ථාන දක්වා පසුබැස තිබෙනවා. ඒ අතරතුරේදී අංක 76 කුෂාන් චමෝත් පෙරමුණ ගන්නවා. නිකිල පතිරගේ ඉන් අනතුරුව විනුල පතිරගේ දෙදෙනා පසුපසින්. මේ අංක 91න් ඒ අතරතුර නිකිල පතිරගේ. Look at that competition going on between these guys. A beautiful battle to watch. Man in the machine. The man had been taming the beast back in the Stone Age. That is genetically coded into men. That is why they find this MotoGP style motor racing so interesting and they love the thrill. You are watching, dear viewers, MotoGP of Sri Lanka, 600cc all the way up to 1290cc powered, high-powered motorcycle. කුෂාන් චමෝත් තරග වටයක් නිමාව. හතරවන තරග වටේට මේ අවතීර්ණය අංක 76 කුෂාන් චමෝත් පසුපසින් අංක 91 නිකිල පතිරගේ. පතිරගේ තමයි ඉදිරියෙන් සිටියේ.
two Patrigis have fallen back to the second and the fourth place. විශේෂයෙන් චෙනුක කල්දේරා ඔහු රැඳී සිටි පස්වන ස්ථානයේ ඒ තාමත්ම ඉක්මනින් ඔහු අධික වේගයෙන් ආරම්භයක් ලබා ගත නමුත් ඒ වේගය ඔහුට කළමනාකරණය කරගන්න බැරි තරම් ඉහළම ධාරිතාවේ ආරම්භයක් බලය මුදා හැරීමක් මේක තමයි කියන්නේ. තිබූ පමණට බලයේ ඡවය මුදා හැරීම නොව නිශ්චයාකාරයෙන් කළමනාකරණය කිරීම තමයි වැදගත්. වට 20ක් තිබෙනවා. ඕනෑම මොහොතක යමක් සිදු වුණොත් පිළිසක්‍ර කරගන්න තරම් සාධාරණ කාලයක් තරගකරුවන්ට ඉතිරි වී තිබියදී අනවශ්‍ය කලබලය චෙනුක කල්දේරාව තරගයෙන් ඉවත් කරනවා. It is a 20-lap race and Chenuka had all the time in the world to do what his motorcycle and his riding skills can do. Unfortunately, he decided otherwise. ඊශාන් කාවින්ද සහ එකම කසුන් චමෝත් කුෂාන් චමෝත් අභියෝග එල්ල කරමින් සිටිනවා විනුල සහ නිකිල පත්‍රගේ සහෝදරවරුන් දෙදෙනා. ඔවුන් මැද වී සිටින්නේ ඊශාන් කාවින්ද සහ එකම කුෂාන් චමෝත්. කුෂාන් චමෝත් ගන්නවා තමන්ගේ යතුරු පැදිය දකුණු පස කෙළවරට. නමුත් නිකිල පත්‍රගේ ඔහු තමන්ට සුපුරුදු ලෙස වම් පස කෝණයෙන් මේනට උත්සාහ කරනවා. නිකිල පත්‍රගේ දෙවන තැන කුෂාන් චමෝත් ඉදිරියෙන් ඉන් අනතුරුව ඊශාන් කාවින්දට පසුපසින් විනුල පත්‍රගේ. මෙන්න නිකිල උත්සාහ කරනවා චමෝත් සමීපකම් දක්වන්නට. නමුත් චමෝත්ගෙන් තාමත් ඒ සදායට කඩක් නැහැ. පස්වන තරඟ වටේ නිමා කිරීමට සූදානම්. Look at the competition brewing between these two. Kushan Chamod and Nikila Patrigis. Competitor number 76, Kushan. Nikila on 91. They are almost catching up. Kushan Chamod. Nikila Patrigis on P2. නිකිල පත්‍රගේ තමන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන තුරු බලා සිටිනවා. ඔහු කලබලයකින් තොරව නිසි මොහොත එනතුරු ඕනෑම තරගයකදී නිසි වෙලාවක් තිබෙනවා. ඒ වෙලාව එළඹෙන තුරු ඒ කෝණයට ළඟා වන තුරු ඔහු මදක් කල්මරමින් සිටින බවයි මගේ නම් විශ්වාසය. බලමු. හැබැයි කුෂාන් චමෝත් ආමි යවුණා. තම පැනවින් තමන්ගේ රථය වේගයෙන් හසුරුවනවා. මෙන්න බලන්න පත්‍රගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන්ගේ පරතරය අඩු කර ගන්නට සමත්. Kushan Chamod is actually riding a beautiful race here. But look at Nikila Patrigis. He's already onto the tail of Kushan Chamod. And this is going to be the battle to watch, the lap to watch. We are on the 6th lap. And the 7th lap is starting. ඒ අතරතුරදී ඊශාන් කාවින්දව පසු කරමින් දැන් විනුල පත්‍රගේ ඉදිරියට පත්‍රගේ සහෝදරවරුන් දෙදෙනා දෙවන තුන්වන ස්ථානවල නිකිල දෙවන ස්ථානයේ විනුල තුන්වන ස්ථානයේ. Nikila Patrigis from the second position challenging Kushan Chamod. Can he make it work coming into the... Oh, look at that. Look at the line he's taking. He's staying on the inside. But Kushan is going wide around the outside because he has a straight cut into Gooseneck. That's where Nikila Patrigis is closing the gap onto Kushan. පෙරවටේදීත් මේ ස්ථානයේදීම තමයි සමීපකම් දක්වන්න පුළුවන්කම ලබා ගත්තේ නිකිල පත්‍රගේ. නැවතත් සමීපයි. බලමු දෙවන වංගුවේදී තවදුරටත් ඔහුට ඒ පරතරය අවම කරගන්න හැකියාවක් ලැබේවිද? වාට 20කින් සමන්විතයි. හත්වන තරඟ වටේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ විනුල පත්‍රගේ පසුපස කලාපයේ සිට තුන්වැන්න. නමුත් තරණ තිබෙන්නේ ඉදිරියේ කුෂාන් චමෝත් සහ නිකිල පත්‍රගේ අතර. Oh dear, that is a wonderful race brewing up. Look at Patrigis. He's getting pretty anxious behind Kushan Chamod. Once again going through the Cops corner. Double apex corner. Can he make it work here? That is the question. Look at the different line that Kushan Chamod is taking. The moment he exits, he will cut across to the outside. And what's happening there? Oh, they are lapping. Oh, සමහර දාවකින්ට වඩා වටයක් ඉදිරියේ. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා කුෂාන් චමෝත් තමයි නිවැරදිම කෝණය තෝරාගන්නේ. නමුත් ඊට එරෙහිව යම් අභියෝගයක් එල්ල කිරීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිව නිකිල පත්‍රගේ මේ ග්‍රූස්ටෙක් කලාපය තමයි ඔහුගේ අඩවිය බවට ඔහු පරිවර්තනය කරගන්නේ. තමන්ගේ යුද පිටිය බවට ඔහු මේ තනා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. මෙන්න දෙවන නැම නැවත වතාවක් ඒ කලාපයේදී සමීප වනවා. නමුත් සරල රේඛීය කෙලින් ගමන් මගේදී නැවත වතාවක් කුෂාන් චමෝත් තමන්ගේ ආක්‍රමණය මැනවින් සිදු කරනවා. Honda CBR යතුරු පැදිය. Kushan Chamod is riding a Honda CBR 1000cc motorcycle while Nikila Patrigis rides a Honda CBR 600. So you're challenging 1000 cubes with 600 cubes. That is something to watch.
දෙදෙනාගේ යතුරු පැදියේ සිලින්ඩර්ධාරිතාවේ දෙස අවධානය යොමු කරන විට කුෂාන් චමෝත් සිලින්ඩර්ධාරිතාවේ 1000ක් එතකම නිකිල පතිරගේගේ සිලින්ඩර්ධාරිතාවය 600ක් වෙන බල ගන්නවා දෙදෙනා උපරිම වශයෙන් තමන්ගේ ශක්තිය. ඒ පසුපස කලාපය අංක 43 ඒ අපි දුටුවේ ජනිත් චමීර එනම්තුරුව අංක 63 ධනුෂ්ක දී සිල්වා. Kushan from Nikila from Vinula. Two Patriges on the podium already. But what matters here for these boys, all these men who tame the thieves, is to get on the top spot of the podium. And Kushan has managed to do that so far very well. මැනවි උදන්නා පසුපසින් ඉන්නේ සුළුපටු තරගකරුවන් දෙදෙනෙක් නොවේ. පිය උරුමයෙන් ජානගත හැකියාවෙන්ම ධාවන පතය ආක්‍රමණය කරන නිවුන් සහෝදරින් දෙදෙනා ඉන්නවා පිටුපසින්. නිකිල පතිරගේ විනුල පතිරගේ නමුත් කුෂාන් චමෝත් ඒ පතිරගේ සහෝදරවරුන්ට හඹා ඒම පමණක් උරුම කර දෙමින් දැන් වට 10ක් පුරා සමස්ත තරගයෙන් අර්ධයක් තිස්සේ ඉදිරියෙන් රැඳෙනවා. අවසරවන්තම සිදුවීම මේ තරගයට වෙනම හැඩයක් එක්කාසු කළ මේ සමීර් මෙම්ෂාඩ් ඔහුගේ රථය නතර වී තිබෙන ආකාරය මේ තරගයට වෙනම ආක්‍රමණයක් සිදු කළ හැකි තරම් ඉහළ ධාරිතාවයකින් සමන්විත වූ චෙනුක කල්දේරා ආරම්භයේදීම අනවශ්‍ය තරම් ආධික්‍යතාවයක් මුදා හැරීමත් එක්ක ඔහු සිදු වුණා මීටර 300කින් මේ තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම නිමා කරා. That was indeed a shame by Chenuka Caldera. He was put under tremendous pressure. He wanted the win. He wanted to get ahead. Once you are ahead, the motorcycle's power starts to speak. සාමාන්‍ය පැයට කිලෝමීටර් 200ක් තරම් අධික වේගයකින් මේ ඍජු ධාවන පතේදී උන්ට පුළුවන්කම තිබුණා තමන්ගේ වේගය හසුරුවා ගන්න. I'm sure it catches up all the way, passing 160 kilometers per hour, guaranteed on the stretch, and probably touching somewhere around 180 could be a possibility. I don't know whether they go at 200, not on this track, because the tarmac is not at all perfectly surfaced. But we will eventually find out. Let us speak to some experts and get you that information. කිලෝමීටර 4ක් වට 10ක් කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර් 14ක් තිස්සේ තවමත් එකම එක පරතරයක් කුඩා මීටර ගණනාවක පරතරයක් කිලෝමීටර් 14ක් තිස්සේ මේ දෙදෙනා අතර දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශිෂ්ට තරගයක්. බලමු එහෙම පිටින්ම සටන දෙදෙනෙක් අතර පරිච්ඡේදයක් බවට ඔවුන් දෙදෙනා ලියවා ගන්නට සමත්. කුෂාන් චමෝත් අංක 76 ඔහුට පසුපසින් නිකිල පතිරගේ සෙසු සමහර දාවකීන්ට වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් මේ වතාවේදී ගන්නවා කුෂාන් චමෝත් තමන්ගේ යතුරු පැදිය දකුණු පස කෙළවරට. ඒ අතරතුරේදී නිකිල පතිරගේගේ පරතරයේ මදක් අඩුයි. බලමු මේ කෝණයේදී වෙනසකට හිමිකම් කියන්න පතිරගේට හැකියාවක් ලැබෙවිද? නෑ. ඒ වරත් හබා ඒම පමණයි. Dinesh, do you know the speeds that we guessed was totally off? These bikes easily touch 240, 250, and before the final braking point on the starting stretch, it goes up to maximum of 280. That is a tremendous speed. And when they swish past the starting line, you do not even have the chance to look at the bike. You cannot recognize the competitor number. It's that quick. So it's almost like a Formula One car at certain, not the main stretches, but at certain tracks. 280 is a massive speed. මේ ධාවන පතේ ධාවන වාර්තාව යතුරු පැදිය අංශයේ ඒරන් ගුණවර්ධන සතුවයි තවමත් තියෙන්නේ තප්පර 56ක්. ආශාන් තප්පර 58ක්. Indeed. වසර 6ක් තිස්සේ නොබිදුණු වාර්තාවක් ඒරන් ගුණවර්ධනගේ නම ඉදිරියේ සනිටුහන් වී තිබෙන්නේ. This is a beautiful event to watch. Oh, look at that. Look at that back. නිකිල පතිරගේ මා හිතන්නේ කුෂාන් චමෝට් ඔහුට වඩා වටයක් පසුපසින් රැඳුණු ධාවකයාගෙන් ගමන් මගට යම් කිසි විදියකින් දශමයක හෝ බාධාවක් සිදු වුණා. මෙත්තුවක් වෙලා බලා සිටියා වම් පස කෝණයෙන් කේතේ හෝ උදුරා ගන්නට. මෙන්න නිමේෂයේ මං කිව්වා ඔහුට යම් වෙලාවක් තියෙනවා යම් තැනක් තියෙනවා. ඔහු ඒකට කුරුමානම ඇල්ලුවා. කුරුමානම සාර්ථකයි. දැන් පතිරගේ සහෝදරවරුන්ට මැදි වී තරගයේ කුෂාන් චමෝට් 13 Look at that. He was caught up to the back marker. That's where Nikila Patirage made it perfectly stick to he stuck to his plan and he made his maneuver stick. He was all this time going on the inside line, trying something really tactful, and he made it work. Now we have Nikila Patirage leading from Kushan Chamol.
and from Vinula Patirage. ඒත් එකම මානසික ධාරිතාවය කොයිතරම්නම් වැදගත්ද. යාන්ත්‍රිකව දෙදෙනාම එක සමබරත්වයක හිටියේ. නමුත් මානසිකව ඉදිරියට පැමිණීමත් එක්ක දැන් නිකිල පතිරගේ නිර්මාණය කරන දුරපරතරය වාට 10ක් තිස්සේ කුෂාන් චමෝට්ට නිර්මාණය කරන්න බැරි වුණු දුරපරතරය මේ එක වටයකදී නිකිල පතිරගේ දැන් තහවුරු කරන සමත්කම් දක්වනවා. මෙතන තියෙන්නේ යාන්ත්‍රිකත්වයේ වෙනස නොවේ. සැබවින්ම ජයග්‍රාහී මානසිකත්වය. That is what I told you, Dinesh. Now, when somebody actually takes you, he's so surprised, mentally his rhythm goes off. And for him to capture that back, you need That's about right. 2 to 3 laps. විශේෂයෙන්ම විශ්වාස කරනවා හැබැයි කුෂාන් චමෝත්ගේ රිද්මය ගිලිහෙන්න ඔහුට ඉදිරියෙන් ගියා. වටයක් ඔහුට වඩා පරතරයක් තිබුණු දාවකෙක් විශාල පරතරයක් විශාල වෙනසක් නෙවෙයි. නමුත් දශමයක වෙනසක් තිබුණා. ඒ දශමය තමයි පරිහරණය කළේ නිකිල පතිරගේ පෙරමුණ ලබා ගැනීම සඳහා. So, Dinesh, I will have to bid you farewell for this commentary. I will join you from the award ceremony, and from here, it's all yours. And let us enjoy some action. And back to you, Dinesh. I'll see you from the award ceremony. තකරෝකේ හිතමුතුනේ නිකිල පතිරගේ දැන් පෙරමුණ තහවුරු කර ගැනීමත් එක්ක මානසික උද්දහමය ඒත් එක්කම කුෂාන් චමෝත්ගේ බිඳවැටුණු මානසිකත්වය මේ සියල්ල දැන් පරතරයන් නිර්මාණය කරන සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. නිකිල පතිරගේ ඉදිරියෙන් කුෂාන් චමෝත් දෙවන තැන විනුලා පතිරගේ පසුපසින් බලමු. කෙසේ වෙතත් දැන් චමෝත් නැවතත් උත්සාහ කරනවා තමන් වෙතින් වාට 10 කිලෝමීටර් 14ක් තිස්සේ තමන් ළඟා කරගෙන සිටි ඒ පෙරමුණේ ගමන් මගේ ගෞරවයට හිමිකම් කියන්න. නමුත් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් පතිරගේ පරතරය වැඩි දියුණු කරගන්න සමත්කම් දක්වනවා. පරතරයේ තාමත්ම මැනවින්තිය දැන් ඔහු පාලනයකට ලක් කරගෙන තිබෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. හබා ඒම දැන් ඉතිරි වී තිබෙන්නේ කුෂාන් චමෝට. හෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 බැටරිය එක්සයිඩ් වෙතින් දැන් ඔබට ඊවරන්ටියක්. අත්දැකීම් එහෙම පිටින්ම අත්දැකීම්. කලබල නොවී තමන්ට අවස්ථාව එළඹෙන තුරු ඔහු වට 10ක් තිස්සේ පසුපසින් බලා සිටියා කුෂාන් චමෝත් දෙස. ඔහු දැන සිටියා දෙදෙනාම එකම කෝණයෙන් ගියොත් මේ ගමන් මඟ තරණය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි හොඳම ගමන් කෝණේ තෝරාගෙන තිබුණා කුෂාන් චමෝත්. නමුත් අභියෝගයක් බාරගත්තා නිකිල පතිරගේ වෙනස් ගමන් කෝණයකින් මේ ගෘස්නෙක් කලාපයට අවතීර්ණ වන්නට. සැබවින්ම අභියෝග කරන්නේ කවුද? ඔහු තමයි අභියෝග ජයග්‍රහණය කරන්නේ. නිකිල පතිරගේ මේ නිහඬවම ඔප්පු කරන්නේ ඒ කාරණය. වට 17ක් අවසන්. තව වට 3ක් ඉතිරි. ඕනෑම දෙයක් සිදු විය හැකියි. හැත්තෑ හය කුෂාන් චමෝත් පසුපසින්. විනුල පතිරගේ ඊට අතර සෑහෙන පසුපසින් හැබැයි ඔහු ඉන්නේ 3 වන ස්ථානයේ. යංකානුවේක නිකිල. වඩා රිද්මී හසුරුවා ගැනීම මනා පාලනය අවශ්‍ය වූ මොහොතේදී බල ගැන්වීම ඉන් අනතුරුව බලය පුතා හැරීම පසුපසින් දැන් ආභියෝගාත්මක හඹා ඒමක කුෂාන් චමෝත්. සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සේ තමන්ගේ නම ඉදිරියේ ලියවී තිබුණු පළමුවන්නාගේ ගෞරවය වෙනුවෙන් සටන් වදිනවා පසුපස සිට කුෂාන් චමෝත්. සමහර දාවකීන්ට වඩා දැන් වටයක් ඉදිරියෙන් නිකිල පතිරගේ. කහපැහැති නිල සංඥාවක්ද නැත්නම් ආධාරකරුවෙකුගේ යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක්ද? කුෂාන් චමෝත් නිල් පැහැති තජයෙන් යම් සංඥාවක් ලබා දෙනවා මේ වගේ කෝණ මාර්ෂල් වරුන් විසින්. විශේෂයෙන්ම පසුපස කලාපේ ධාවනය කරන වටේකට තරගයේ පසුපසින් සිටින ධාවකයන්ට ඒ සම් කිරීම සෙසු ධාවකයන්ට ඔබ ඊට කඩ ලබා දිය යුතු බව. ඒ අනිවාර්ය කාරණාවක් තරගයේ ජයග්‍රහණය හඹාගෙන යන තරඟකරුවන්ට අත්දැකීම් සම්පාදනය කරගන්නා වූ තරඟකරුවන් විසින් ඊට කඩ ලබා දිය යුතුයි. මොකද තීරණාත්මක තරගයේ තිබෙන්නේ එතන. ඔවුන්ගේ තප්පර දශමයක ප්‍රමාදය මිලි තප්පරයක වෙනස
සම්පූර්ණ තරගයක් වෙනස් කරනවා. කුෂාන් චමෝත් මේ වතාවේදී සිදුවුණේ ඒ මිලි තත්පරයේ අතපසුදී. නිකිල දැන් පියවිය නොහැකි තරම් දිගු පරතරයක් සාදාගෙන තිබෙනවා නිකිල පතිරගේ කුෂාන් චමෝත් එරෙහිව. චමෝත් දැන් දෙවන ස්ථානයෙන් සෑහීමට පත්වීමේ අභිලාෂයෙන් තරග වදිනවාද කියා හිතන තරමටම සෑහෙන පසුපසින් කුෂාන් චමෝත්. තාමත්ම සුපිරි ආරම්භයකින් ඔහු ගමන ආරම්භ කළා. විදුල පතිරගේ පසුපස තරගකරුවන් රැසක් මේ තරගයේ නියෝජනය කළා. තරගකරුවන් 12 දෙනෙක් හිටියා මේ තරගදී. ඒ අතරින් අවසන් තරග වටේට අවතීර්ණ වන නිකිල පතිරගේ ඔහුගේ ගමන් මග පසුපස සිට දැන් කුෂාන් චමෝත්. ප්‍රේහිතමුතුනි විනාඩි 20කට ආසන්න කාල සීමාවක් තිස්සේ ශාරීරිකව ඒ අතට මහා බරති මේ යතුරු පැදිය හසුරුවාගෙන සියලු එක් ඇසිල්ලක නිමේෂයේ තමන් පසු කර යන්න පසුපසින් මාරසෙනකමින් හබායන තරගකරුවන් ග්‍රානක් අතරින් මානසික තත්ත්වය වඩාත් හොඳින් කළමනාකරණය කරනවා. නිකිල පතිරගේ දැන් සුව පහසු ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් නමුත් එය පහසුවෙන් අත්කරගත් ජයග්‍රහණයක් නොවේ. වට 11ක් තිස්සේ තමන්ගේ ප්‍රතිවාදියාව හබා ඒමෙන් අනතුරුව එක් මිලි තත්පරයක් ඇතුළතගත් ක්ෂණික ජයග්‍රාහී නිවැරදි තීන්දුවකින් ආත්පත් කරගත් ජයග්‍රහණය වෙන නිකිල පතිරගේ ගෲප් M සුපර් ස්පෝර්ට්ස් තරගසවේ ජයග්‍රාහකයා දෙවැන්නා කුෂාන් චමෝත් යංකානුවේදී ජයග්‍රාහකයා නිකිල පතිරගේ පසුපසින් ඔහුගේ සහෝදරයා වෙනුල පතිරගේ තුන්වන ස්ථානයට හිමිකම් කෙරුවා. සුපිරි තරගයක්. ලංකාවේ යතුරුපැදි කලාවේ මහා සටන. මෙන්න දැන් වෙනුල පතිරගේ තුන්වන වශයෙන් තරගය නිමා කළේ. ඒසියන් පේන් කෝස්වේ චැලෙන්ජ් කුසලානයේ වෙනුවෙන් පැවැත්වුණු තරගය. නිවවුදුරු තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. පතිරගේ සහෝදරවරුන් ඉදිරියෙන් සිටිමින් තරගය ආරම්භ කළා කාල ගණනට අනුව. ඒ අතරතුරේදී අපි දැක්කා චෙනුක කල්දේරා අනවශ්‍ය තරම් ආධික වේගයකින් තමන්ගේ ආරම්භය සලකුණු කළා. එහි ප්‍රතිඵලය එය ඔහුගේ පාලනයෙන් නික්මී යාම. ඒත් සමගම ඔහුට සිදුනා තරගයෙන් නිවතට නික්ම යන්නට. ඒ අනතුරුව කුෂාන් චමෝත් මූලික තරඟවට 10ක් නිමා වන විටත් අභියෝග එල්ල කළා නිකිල පතිරගේට. පතිරගේ පසුපසින් සිට හැම නිමේෂයකදීම උත්සාහ කළා ගෘස්නෙක් කලාපයට අවතීර්ණ වන තැනදී වෙනසක් සිදු කරමින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා. නමුත් වට 11ක් තිස්සේ ඒ සඳහා ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ නිමේෂය තරගයේ සහ මුලින්ම වෙනස් කළ නිමේෂයේ බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ තැන් සිට නිකිල පතිරගේ ඉදිරියෙන් සිටියා තිබුණාට වඩා තිවුණු විශාල පරතරයන් ඔහු නිර්මාණය කරගත්තා කුෂාන් චමෝත් එරෙහිව. එතනින් එහාට තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියවුණේ පතිරගේ සහෝදරවරුන්ට මැදි වුණු කුෂාන් චමෝත්ගේ කතාවත් එක්ක. ජයග්‍රහණයේ සතුට හාදුවක් ලෙස වාතයි. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 බැටරිය එක්සයිඩ් වෙතින් දැන් ඔබට ඊවරන්ටියක්. Good afternoon, ladies and gentlemen, and dear viewers. You are joining us from Katukurunda Aerodrome, and this marks the end for the day and the final event, and you are witnessing the wrap-up of Rotherham Katukurunda 2025 round 2, and we are ready with the winners on the podium for Group M Super Sports 900cc up to 1000cc 4-stroke, and they were fighting it out for the Asian Paints Causeway Challenge Trophy. This is the Grand Prix of Sri Lanka. You can call it the MotoGP of Sri Lanka as well. And starting before we give away the awards, I would like to invite Mr. Sudat Veerasinghe, President, Sri Lanka Motorcycle Sports Club, to come and present the awards. Starting from bottom up, the 5th place goes to Danushka De Silva, riding his
Honda CBR 600RR. And the fourth place winner, Ishan Kavinda, riding Honda CBR RRR. And the third place, Vinula Patirage, riding Honda CBR 600cc. And in the second place, the man who led for the most of the laps, but who was challenged by a pro in the game. Second place goes to Kushan Chamod, Honda CBR 1000cc, and he did a fantastic job. And the man who did it at 75% mark of the racing distance, it was a 20 lap race, not an easy task. And the winner is Nikila Patirage, riding his Honda CBR 600 and winning the Grand Prix for the first time in a 600cc motorcycle, beating 1000cc. And they will now pose for a photograph, group photograph. And after that, we will take a quick break and gather around for the driver of the day and rider of the day, the final two trophies to be given away. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ බැටරිය එක්සයිඩ් වෙතින් දැන් ඔබට ඊවරන්ටියක්. Back with the awards presentation ceremony of Rotherham Katukurunda 2025 round 2, and this is going to be the last segment for the day. We are going to present the best rider for the day and best driver for the day. And to start with, I would like to invite retired Major Rasika Adhikari, official of SLADA, to present the award for the best rider. And as you may have already guessed, the best rider for the day is none other than Nikila Patirage. Let's give another round of warm applause, ladies and gentlemen. And the goodie bag from Candos, there was plenty of chocolates, I believe. Leave some for us. Congratulations, Nikila, for the amazing feat recorded today. Now, the next, and thank you, Rasika. I would like to invite to present the Best Drivers Award, retired Major General Janaka Ranasinghe, Secretary, SLADA. And we all know, if you watched us live on POTV on SD channel 151 and HD channel 324, or on Pit Pass Facebook, you already know who the best driver today is. And it goes to none other than very young Kavin Rajapaksha. Starting his career from karting and racing through esports, Kavin Rajapaksha came very close into the championship contention of the 1300cc EFIs, and he lost the championship just by 1 point, but nevertheless recorded 2 wins for the day and remains the highest number of wins for the championship this season. Kavin Rajapaksha, once again, ladies and gentlemen, give another round of applause, and thank you, sir.
And with that, we wrap up Rotherham Katukurunda round 2. And until we see you next year, have a beautiful Sunday evening. Thank you so much. ස්ලඩා මේ වසරේ ක්‍රඩා කැලන්ඩරය අවසන් අධීර 4කින් සමන්විත සමස්ත තරගමාලාවේ කවුද ඒ අධීරවල සමස්ත ශූරයන් වශයෙන් කිරුළු පළතිනේ. ඔවුන්ට ජය සංකිත ප්‍රධානය සිදු කෙරෙන්නේ නැතම් වර්ණ සම්මාන රාත්‍රිය පැවැත්වෙන්නේ එළඹෙන දෙසැම්බර් 9 වනදා. එහෙනම් මේ සූදානම් වන්නේ දාවඩපති අභියස සිට ඔබ වෙනුවෙන් සියල්ල කැඳවාගෙන පිට් පාස් ක්‍රීඩාශීලී අත්දැකීමෙන් ආදට සමකින යනට පියෝ ස්පෝර්ට් සමකින්. සමගන්නවා ඔබ හැමට ප්‍රාර්ථනය කරමින් ජයග්‍රහී දිනක් සහ ජයග්‍රාහී හෙටක්. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 බැටරිය එක්සයිඩ් වෙතින් දැන් ඔබට ඊ වොරන්ටියක්.